Come towards session 7. In this session, we turn towards section formulae. We know that there are two section formulae, internal division and external division. Internal division formulae, if A, point A having position vector B bar and point B having position vector B bar be 2 points in space, correct, and R with position vector R bar divides segment AB internally in the ratio m/n, in the ratio m/n, then position vector of R bar can be written as mb bar plus na bar upon m plus n. हा इंटरनल डिव्हिजन फॉर्म्युला आहे. लेट अस चेक हाऊ. 3 मार्काला हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. दिस इज अ पॉइंट ए विथ पोजिशन वेक्टर ए बार. ओके, दिस इज अ पॉइंट बी with position vector say b bar means here is the origin. If OA, this position vector is a bar. OB, this point OB having position vector b bar. If we join AB, then this is a segment having certain length. Okay, AB हा मी जॉईंट केला तर ह्याच्यावरती कुठंतरी एक R पॉइंट आहे ज्याचा पोजिशन वेक्टर is R bar and divides AB in the ratio m/n. According to this, there is a figure. Okay, but if since R divides AB in the ratio, कोणत्या रेशिओ मध्ये m/n means what? Means length AR upon length RB equal to m upon n. In vector form, length can be denoted by mod, means n into mod of AR bar is same as m into mod of RB bar. We call it as a equal magnitude. त्यांची लेंथ कशी आहे? सेम आहे. आल्सो AR bar and RB bar. Check. AR bar and RB bar have same direction and therefore they are said to be equal vectors. n times AR bar equal to m times RB bar because same magnitude and direction means these are equal vectors. हे vectors कसे आहेत? Equal आहेत. Now convert in terms of position vector. AR bar position vector of R minus position vector of A. Similarly, m times position vector of B minus position vector of R. Multiply inside nR bar minus na bar equal to mb bar minus mr bar. Am I correct? Then what we do? Then shifting negative nR bar plus mr bar equal to mb bar plus na bar. R bar common, n plus m R bar is equal to mb bar plus na bar and therefore R bar equal to m b bar plus n a bar. N plus m is same as
m plus n, and this is called as the section formula for internal division. याला म्हणतो आपण सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन. ओके, याच्यावरती एक छोटासा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर बघा, इज देअर एनी डिफिकल्टी? मला नाही वाटत खूप टिपिकल आहे असा. नाउ इफ आर दिस आर if r with position vector r bar is midpoint of segment AB, हा सेगमेंट AB आहे. ओके, याचा जर हा R मिडपॉइंट असेल तर हा रेशिओ कसा असेल? सेम असेल. देन m/n is same as 1/1, and therefore our formula r bar equal to mb bar plus na bar upon m plus n becomes r bar equal to 1 into b bar plus 1 into a bar upon 1 plus 1, and that is equal to r bar equal to a bar plus b bar upon 2, आणि याला म्हणतो आपण कॉल्ड ॲज अ मिड पॉइंट फॉर्म्युला. याला म्हणतो आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युला. एकदम सिंपल पार्ट. ओके, सेकंड रिमार्क, याच्यापासून मिळतो आपल्याला सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला मग कसा मिळतो तर बघा. मग फॉर सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, लेट पॉइंट ए with position vector a bar, B with position vector b bar, and C position vector b c bar b vertices of triangle ABC. हा तुमचा ट्रायंगल आहे. ABC with position vector a bar, b bar, c bar, and D with position vector d bar is midpoint of BC. Then just we have proved, then by midpoint formula d bar equal to b bar कुणाचा मिडपॉइंट आहे? या दोघांचा. मग या d बारची किंमत काय? b bar plus c bar upon 2, and AD, then and AD ही काय आहे माहिती आहे ना? मेडियन आहे. मेडियन, the line segment joining the vertex and midpoint of opposite side, and therefore centroid त्याला म्हणू आपण G, त्याचा पोझिशन वेक्टर घेऊ G bar lies on median, lies on median and divides it. आणि काय करतो हा? divides it in the ratio 2:1. याच्यावर कुठेतरी सेंट्रॉइड असतो, तो याला कोणत्या रेशिओमध्ये डिवाइड करतो? 2:1. and therefore by section formula, therefore by section formula position vector of G bar equal to formula तोच m b bar plus n a bar upon m plus n, म्हणजेच काय? 2d bar plus 1 into a bar upon 2 plus 1, 2 d bar ची किंमत b bar plus c bar upon 2, 1 into a bar,
a bar upon 3. 2 cancelled, and so you got a bar plus b bar plus c bar upon 3. आणि याला म्हणतो आपण सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. याला काय म्हणतो आपण? सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. कॉल्ड इट ॲज अ सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. सेंट्रॉइड फॉर्म्युला ऑफ अ ट्रायंगल. एकदम सिंपल पार्ट. एक्झाम्पल याच्यावर येऊ शकतात. ओके. देन वन मोर फॉर्म्युला. सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन प्रिझम सारख्या फिगरला आपण म्हणतो टेट्राहेड्रॉन. ही तुमचा टेट्राहेड्रॉन आहे असं समजा. ए बी सी डी. ओके. मग हा बेस ट्रायंग्युलर आहे. मग ही बाजू आणि समोरच्या बाजूचा मिड पॉईंट येऊ आणि याच्यावरती कुठंतरी तुमचा काय असेल? सेंट्रॉइड असेल, जो कोणत्या रेशिओमध्ये डिवाइड करेल? 2:1. नंतर हा उरलेला पॉईंट आणि हा याच्यावरती पुन्हा याचा सेंट्रॉइड येईल. हा सेंट्रॉइड कोणाचा आहे? बेस ट्रायंगलचा आहे. हा बेस ट्रायंगलचा सेंट्रॉइड आहे आणि हा टेट्राहेड्रॉनचा सेंट्रॉइड आहे, जो कोणत्या रेशिओमध्ये डिवाइड करतो? 3:1. आणि मग त्याचा पोझिशन वेक्टर मिळतो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4. जेवढे व्हर्टायसेस अपॉन तेवढे. हा नंतर पेंटॅगॉन असेल तर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार अपॉन 5. एन साईड असेल तर एन वेक्टरची सम अपॉन एन. तर हा सेंट्रॉइडचा जनरल फॉर्म्युला. ओके. कुणाचाही सेंट्रॉइड याच्यावरनं काढता येतो. कशावरनं मिळवले आपले आपण हे सर्व? सेंट्रॉइड सेक्शन फॉर्म्युला ऑफ इंटरनल डिव्हिजन. हे कशावरनं सगळे मिळवले? सेक्शन फॉर्म्युला ऑफ इंटरनल डिव्हिजन पासून मिळवले. ओके. पुढचा फॉर्म्युला आहे सेक्शन फॉर्म्युला फॉर एक्सटर्नल डिव्हिजन. आता काय आहे? हा तुमचा फिक्स पॉईंट आहे. ए स्पेस विथ पोझिशन वेक्टर बी बार. दिस पॉईंट बी विथ पोझिशन वेक्टर बी बार जॉइन ए बी. नाउ थर्ड पॉईंट इज अलॉंग दिस साइड or along this side. कुठल्या तरी एका बाजूला आहे. we say that this is a point R lies outside with position vector R bar divides AB in the ratio m as to n. रेशिओ तोच आहे. काय केला? if A bar and B bar be 2 points in space and point R with R bar divides segment AB externally in the ratio m as to n, then R bar equal to m b bar minus n a bar upon m minus n. Okay, m minus n we have to prove it. आपल्याला हा प्रूव्ह करायचा आहे. मग आपण काय घेऊ? सिन्स point R with R bar divides segment AB externally in the ratio m as to n means what? A R bar ची लेंथ म्हणजे मॅग्निट्यूड अपॉन आर बी बारची लेंथ म्हणजेच मॅग्निट्यूड इज सेम ॲज यम ॲज टू एन. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला तर एन टाइम्स ए आर बार इक्वल टू यम टाइम्स आर बी बार
लेंथ आहे ही. याचाच अर्थ काय झाला, याचा अर्थ दोघांची लेंथ कशी आहे, याच्या n पट केली याच्या m पट केली की ती लेंथ कशी आहे, इक्वल आहे. मॅग्निट्यूड कशी आहे, इक्वल आहे. अँड आल्सो ए आर बार अँड आर बी बार. ए आर बार ही डायरेक्शन आहे, आर बी बार ही डायरेक्शन आहे. यांची डायरेक्शन कशी आहे, अपोजिट इन डायरेक्शन. अपोजिट इन डायरेक्शन. आणि मग इथं काय सिच्युएशन आली, वेक्टर्स हॅव्हिंग सेम मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. याचाच अर्थ मॅग्निट्यूड तीच आहे पण डायरेक्शन विरुद्ध आहे. याचाच अर्थ n टाइम्स ए आहे एकमेकांचे कसे आहेत, निगेटिव्ह आहेत. एकमेकांचे निगेटिव्ह आहेत. सेम मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर आर बार मायनस ए बार इक्वल टू मायनस m टाइम्स बी बार मायनस आर बार. ब्रॅकेट सॉल्व करा. n आर बार मायनस n ए बार इक्वल टू मायनस m बी बार प्लस m आर बार. मग हा तिकडे शिफ्ट करा, तिकडचा n आर बार इकडे शिफ्ट करा. हा मायनस तिकडे गेल्यावर m बी बार मायनस n ए बार यानुसार ॲडजस्टमेंट केली. m आर बार मायनस n आर बार. राईट साईडला काय कॉमन आहे, आर बार कॉमन आहे आणि म्हणून आर बारची किंमत काय मिळाली, m बी बार मायनस n ए बार अपॉन m मायनस n. आणि याला म्हणतो आपण सेक्शन फॉर्म्युला फॉर एक्सटर्नल डिव्हिजन. एकदम सिंपल कन्सेप्ट कॉल्ड ॲज अ सेक्शन फॉर्म्युला फॉर एक्सटर्नल डिव्हिजन. ओके, बघा बरं काय टिपिकल आहे का. इंटरनल बघितलं आपण, त्याच्यावरनं मिड पॉईंट, त्याच्यावरनं सेंट्रॉइड, त्याच्यावरनं टेट्राहेड्रॉनपर्यंत आलो. नंतर एक्सटर्नल डिव्हिजन फॉर्म्युला कसा येतो तेही बघा तुमच्या समोर आहे. एकदम सिंपल पार्ट. परीक्षेला आला तर हा 3 मार्काला येऊ शकतो. याच्यावर एक एक्झाम्पल येऊ शकतं छोटंसं. ओके, एक छोटीशी डॉट. इन सॉल्विंग एक्झाम्पल्स व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन, रेशियो इज नॉट गिवन, से K:1 फॉर बेटर कॅल्क्युलेशन. फर्स्ट आन्सरसाठी जर रेशिओ दिलेला नसेल तर तो K:1 किंवा शोधायचा असेल तर तो K:1 ॲज्युम करा. ओके, आणि मग याच्यावरनं इफ K इज पॉझिटिव्ह आलं तर, K पॉझिटिव्ह आलं तर इंटरनल डिव्हिजन, तर तो काय येतो, इंटरनल येईल. आणि जर K ची किंमत जर निगेटिव्ह आली तर डिव्हिजन काय येईल, तो पॉईंट कसा डिवाइड करतो, एक्सटर्नली डिवाइड करतो. K ची किंमत पॉझिटिव्ह आली तर इंटरनली डिवाइड करतो आणि K ची किंमत निगेटिव्ह आली तर एक्सटर्नली डिवाइडेड करतो, असं समजावं. असा हा बेसिक सिंपल कन्सेप्ट आहे. प्रॉब्लेम सोडवताना हा पुन्हा येईलच. ओके, सी द प्रॉब्लेम. फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining the points P and Q with position vectors 2i minus j plus 2k and minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:2 internally as well as externally. ओके, म्हणजे पोजिशन वेक्टर ऑलरेडी तुम्हाला प्रोव्हाइड केले. मग आपण त्यांना फक्त पीचा पोजिशन वेक्टर कशाने दाखवतो, स्मॉल पी बारने. तो काय आला आहे, 2i मायनस जे प्लस 2k अँड क्यूचा पोजिशन वेक्टर स्मॉल क्यू बार विच इज गिवन टू बी मायनस 5i प्लस 2j मायनस 5k. हे काय आहेत, बी पोजिशन वेक्टर्स, बी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ गिव्हन पॉइंट्स P and Q रिस्पेक्टिवली. अँड आता पहिली केस घेऊ, R विथ पोजिशन वेक्टर R बार काय करणार, डिवाइड्स PQ
इंटरनली, पहिल्यांदा इंटरनलीचा विचार करू. कोणत्या रेशिओमध्ये? इन द रेशिओ 2:3, म्हणजे हा रेशिओ m:n दिला आहे. ओके, म्हणजेच काय दिलं आहे? लेट अस सी. हा पॉईंट आहे तुमचा P, हा पॉईंट आहे Q, आणि याच्यामध्ये हा पॉईंट आहे R. हा कोणत्या रेशिओमध्ये डिवाइड करतो? 2:3. अँड देअरफॉर बाय सेक्शन फॉर्म्युला, देअरफॉर बाय इंटरनल डिव्हिजन फॉर्म्युला. काय आहे इंटरनल डिव्हिजन फॉर्म्युला? MB बार 3 × Q बार प्लस N 2 A बार म्हणजे P बार अपॉन 3 + 2. टाका किमती. 3 × Q बार इज 3 × -5I + 2J -5K प्लस 2 टाइम्स P बार आहे 2I - J + 2K होल अपॉन 3 + 2 5. एम आय करेक्ट? इथपर्यंत काही शंका? and therefore R bar equal to -15I + 4I -15 + 4 11I 3 2 6J -2J 6 - 2 4J -15 + 4 अगेन बघा -15 + 4 -11K अपॉन 5 आणि इज द रिक्वायर्ड पोजिशन वेक्टर. हा काय आहे? रिक्वायर्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R. जो इंटरनली डिवाइड करतो हा त्या पॉइंटचा पोजिशन वेक्टर आहे. संपला प्रॉब्लेम पहिला. ओके, दुसरा प्रॉब्लेम. लेट R बार डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन द रेशिओ 2:3. ओके, म्हणजे तोच फॉर्म्युला. देअरफॉर R बार इक्वल टू काय फॉर्म्युला? MB बार -NA बार अपॉन M - N. M म्हणजे आपल्याकडे काय आहे? 2, बरोबर आहे. एक्सटर्नली 3:2. सॉरी, हा रेशिओ कसा आहे? 3:2 आहे. म्हणजेच 3 × Q बार -2 × P बार अपॉन 3 - 2. ओके, Q बारला जर 3ने मल्टिपल केलं तर आपल्याला काय मिळेल माहिती आहे ना? Q बारला -15I, मी आता डायरेक्ट मल्टिपल करतो, -15I प्लस 3 × 2 6J -15K मायनस त्याला 2ने गुणतो आहे 4I - 2J + 4K अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -15 - 4 15 आणि 4 19I 6 - +2 8J -15 - 4 -19K आणि इज युअर रिक्वायर्ड एक्सटर्नल डिव्हिजन फॉर्म्युला. ओके, तर अशा टाईपचे आणखी प्रॉब्लेम आपण पुढच्या सेशनमध्ये घेऊ. आपली बाय बाय.